এই জন্য বললাম যে আগে যুদ্ধ করবো কিনা এটা নিয়ে আমি একদিন পাণ্ডবদের ক্যাম্পে যেতে হয়েছিল। What you want to do and what you should do. What you should do is your duty. What you want to do is your pleasure. Opt for the second. প্রথমত দেখলাম কি এত রেডি হয়ে একজন এসেছে আর আসক্তির জন্য এত পরিবর্তন। Then start preparing for it. And that is the most important thing. And I want to emphasize on this, that this is very, very important that you have to give your best. Your decisions are not right or wrong. What happens is this, that you take a decision, but then you don't work towards it, to fructify it with a total commitment, with total, give your best in every way. You know, in life, it is important to make right decisions. But there's something which is still more important. That is to make the decisions right. Specific words, and you will find the fear is not very big. It is not as big as you are really worried about. It is much less than that. Not only that, you can further reduce it by through preparations, through a better knowledge, through a better understanding, and through hard work. Then the another important thing is that for vital decisions, you must have a contingency plan. That is the fallback position. If things, whatever you do, a situation gets changed. Now that situation is a new situation that you have to cope with. And if you have got to cope with that situation, that is what we say is the new contingency. It can be favorable, it can be unfavorable. They are talking about this operation of Balakot. Now thereafter the media is this is, well, this is a new situation. It's a favorable situation, but still a new situation. So you plan with it, that how will you do the perception management, or how will you, or then there will be an international decision. So you will work out, that is, what will be your contingency plans after the news. The old one is over, favorable or unfavorable, a new situation will emerge, and then you have got to deal with that. So I think thereafter the fear level becomes very low. You know that when you have catered for it, you know that you are prepared for it, you know that you have got the requisite talent, knowledge, resources, and everything has been lined up, come what may. নমস্কার, মধুশ্রী শ্রীনন্ত ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মধুশ্রী আপনাদের সাথে আছি। You are listening to Madhusree Srinantu YouTube channel, a channel with all positive. পজিটিভ কথাটা কিন্তু একটা শুধু শব্দ নয়। বিদগ্ধ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মিশনের উনি শিখিয়েছিলেন যে পজিটিভ একটা ভীষণ অর্থবহ শব্দ, যেটা দিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারি। পজিটিভ কথাটা আমাদের মনোবল, আমাদের মানসিক স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। তাই যদি আপনাদের মনে হয় এই রকম পজিটিভ বার্তা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া খুব জরুরি, তাহলে অবশ্যই এই মধুশ্রী শ্রীনন্ত ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে আরও বহু মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেবেন। জানেন, আমার বহুদিন ধরে একটা কথা মনে হতো, আর ছোট ছোট অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরাও বহুবার প্রশ্ন করেছে, আচ্ছা এই যে গীতা, যেটা আমরা বলি আমাদের জীবনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেটা কি আজকের দিনেও সময়োপযোগী? আমারও খুব মনে হতো। আমি খুব ডিপলি পড়েছি,
পড়েছি বলতে আমি খুব মেলাতে চেষ্টা করেছি এমন কারোর জীবনের সাথে যিনি আজকে সবার কাছে ইজ এ লাভিং সোল, আর তিনি কি গীতা ফলো করেন তার জীবনে, তিনি কি গীতা অ্যাপ্লাই করেছেন, তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে হ্যাঁ, গীতা সময় উপযোগী। এখন গীতা জয়ন্তী চলছে, আর দেখলাম আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার মোদিজি পুটিন স্যারের হাতে একটা গীতা উপহার দিয়েছেন। ওই যে বলছিলাম না যে একটু মিলিয়ে দেখে নিলে যে আজকের এমন কারুর যিনি বহু মানুষকে এখন লিড করছেন, সেই রকম কারুর, এবং যাকে দলমত নির্বিশেষে সবাই ভালোবাসে, তার কাজ ভীষণ শ্রদ্ধার চোখে দেখে, এরম কারুর জীবনে কি গীতা অ্যাপ্লাইড হয়েছে? খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেলাম জানেন, আমাদের ব্যোমকেশ বক্সী, জেমস বন্ড, আমরা যাকে আমাদের ন্যাশনাল ট্রেজার বলি, আর ফরেনের কিছু মানুষ বলেন উনি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেজার, আমাদের NSA ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার অজিত ডোভাল স্যারের কথা শুনছিলাম। তার কিছু বক্তৃতা, যদিও তিনি পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স কমই দেন, কিন্তু তার বক্তৃতা শুনছিলাম, শুনতে শুনতে আমার উত্তর পেয়ে গেলাম, আর তাই আজকের ভিডিওটা করলাম। অবশ্যই অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা বা যারা কর্মক্ষেত্রে আছেন তারা যদি দেখেন, তাদের মধ্যেও একটা বিশ্বাস জন্মাবে গীতা সময় উপযোগী। জানেন, গীতা এমন একটা ভাস্ট সাবজেক্ট যে গীতার ওপরে কথা বলা অত জ্ঞান তো আমার নেই, কিন্তু শ্রীমৎ স্বামী পীতাম্বরানন্দজি বিদগ্ধ সন্ন্যাসী, উনি একদিন উনি খুব স্নেহ করতেন আমাকে, আর আমিও ওনাকে বাবা বলে ডাকতাম। অনিরুদ্ধ মহারাজ আমাকে ওনার সাথে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। আমি ওনার একটা লেকচার শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম যে মা সারদা দেবী তার সাথে কথা বলতেন। তো আমি ওনার সাথে আলাপ করে ওনার সাথে আমার যোগাযোগ ছিল। উনি আমাকে বলেছিলেন, দেখ, আমি ক্ষেত্রীতে বাংলায় গীতার লেকচার দিয়েছিলাম 76 বা 77টা এপিসোডে, তো তুই ওটা না লিখে সামারি করে আমায় দেখাবি, আমি কারেক্ট করে দেবো। এবং আমি সেটা করেও ছিলাম, তবে সবটা হয়ে ওঠেনি, ওনার দেহ চলে যায়। ওনার কাছে আমি যেটুকু শুনেছিলাম, উনি বারবার বলতেন, লোকে বলে গীতা স্ট্র্যাটেজি, প্ল্যানিং, কমিউনিকেশন এইসবের জন্য, কিন্তু গীতা আসলে কিসের জন্য জানিস? যারা পূর্ণত্ব প্রাপ্তি করতে চায় মানব জীবনে, যাকে বলা হয় মোক্ষ লাভ, কেউ বা তাকেই বলে ঈশ্বর লাভ, সেই জন্য কিন্তু গীতা পড়া উচিত। সে যাই হোক, এই কথা বলতে বলতে তিনি অনেক ঘটনা বলেছিলেন, তার লেকচার থেকেও শুনেছি, আবার আমি যখন লিখে দিতাম উনি কারেক্ট করতেন তখনও শুনেছি। তো সেই রকমই কিছু পয়েন্ট বলবো, যেটা আমি সাথে সাথে অজিত ডোভাল স্যারের লেকচারের ক্লিপিং দেখাবো, দেখবেন কিরম মিলে যায়। তখনকার দিনে যুদ্ধের সময় যে আগে সে ডাকবে তারপরে যুদ্ধ করতে হতো। শ্রীকৃষ্ণ শুয়ে আছেন, এই ঘটনা আপনারা জানেন। দুর্যোধন আর অর্জুন দুজনেই এসছে। দুর্যোধন মাথার কাছে, কারণ তার একটু অহংকার, আর অর্জুন ভক্ত, সে পায়ের কাছে বসে আছে। এবার শ্রীকৃষ্ণ চোখ খুলে অর্জুনকে বলছে, বলো অর্জুন, তুমি কেন এসেছো? হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্যোধন বলল, আমি তো আগে এসেছি কৃষ্ণ, আমার পরে হয়ে যুদ্ধ করার জন্যে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে না, আমি তো যুদ্ধ করব না,
তোমরা দুজনেই আমার ভাই, কিন্তু এবার ঠিক করেছি আমি যুদ্ধ করব না। তবে আমি চোখ খুলে যখন অর্জুনকে আগে দেখেছি, ওকেই আমি ফার্স্ট চয়েস দেব, কারণ আমি যেদিকে থাকবো সেদিকে আমি যুদ্ধ করব না। আর আরেক দিকে থাকবে আমার অক্ষৌহিনী নারায়ণী সেনা, যারা জীবনে হারেনি। এবারে অর্জুন বলল শ্রীকৃষ্ণকে যে আমি আপনাকেই আমার দলে চাই। দুর্যোধন ভাবল ভালোই হয়েছে, কৃষ্ণ তো আর যুদ্ধ করবে না, কি হবে ওকে নিয়ে দলে, তার থেকে বরং ওর সৈন্যই আমি নিই। দুর্যোধন চলে গেলে শ্রীকৃষ্ণ হেসে অর্জুনকে বললেন, অর্জুন, আমি কিন্তু কায়দা করে তোকেই প্রথম চান্সটা দিয়েছিলাম চেয়ে নেওয়ার, তুই মাথা ঠান্ডা করে চেয়েছিস তো? অর্জুন বলেছিল যে হ্যাঁ, আমি ওই সব যোদ্ধাদের নিজেই শেষ করতে পারি, সেই সামর্থ্য আমার আছে, শুধু আমি চাই তুমি আমার সারথি হও। কারণ কঠোপনিষদে আছে আত্মারথি বুদ্ধি সারথি। যদিও যখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দলে যোগ দিলেন, যুদ্ধ করবেন না তাতে কি হয়েছে, ওনাকে সুপার সুপার ক্যাপ্টেন, এটা পীতাম্বরানন্দজি বলতেন, সবার ওপরে অর্জুন আর তারও ওপরে শ্রীকৃষ্ণকে রাখা হলো যুধিষ্ঠিরের উপদেশে, কারণ পাণ্ডবরা জানতো শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। আর একটা ঘটনা আপনাদেরও ভাল লাগবে, আমার খুব ভাল লাগে বলে বলছি। এটাও স্বামী পীতাম্বরানন্দজির কাছেই শুনেছিলাম যে ভীমের সাথে মহাবীরজির পরিচয় হয় এবং ভীম জানতে পারে মহাবীরজি মানে হনুমানজি তার অগ্রজ। তো তারপরে তাকে আহ্বান করা হয় যে পাণ্ডবদের এই দলে থাকতে। তিনি অর্জুনের যে ধ্বজ রথের, তার ওপর একটা হনুমানের চিহ্ন, কিন্তু আসলে চিহ্ন নয়, মহাবীরজি যুদ্ধের সময় অবস্থান করছিলেন। তো যখন যুদ্ধ থেমে গেছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে তুই আগে রথ থেকে নাম। ইউজুয়ালি কি হয় যে শোফার এসে দরজা খুলে দেয়, তারপরে যে বাবু বসে আছে সে নামে, তা কিন্তু নয়, শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন আর অর্জুনকে বলছেন শিগগির নাম, শিগগির নাম। তো অর্জুন নামার পর যখন শ্রীকৃষ্ণ নামলেন রথ থেকে, রথটা ধ্বংস হয়ে গেল, আগুনে ভস্মীভূত হলো। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, মহাবীরজির কাজ শেষ হয়ে গেছে, হনুমানজি চলে গেছেন, আর আমিও যদি নেমে যেতাম তাহলে কর্ণের এত বাণ লেগেছিল যে তোর রথ যেমন ভস্মীভূত হলো, তুই আগে না নামলে তুইও ভস্মীভূত হয়ে যেতিস। এই ঘটনাটা আমার ভাল লাগে। যাকে আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি, যুদ্ধ হবে কি হবে না এই নিয়ে কিন্তু বহুদিন ধরে আলোচনা হয়েছিল পাণ্ডবদের দিকে। ভীম, দ্রৌপদী এরা প্রথম থেকেই যুদ্ধের দিকে ছিলেন। যুধিষ্ঠির চাইছিলেন না যুদ্ধ হোক, অর্জুনও খুব একটা যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু বিদুর, দ্রুপদ এরাও এসেছিলেন এবং সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক হয় যে এই অধর্মের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ না করা হয় সেটা সমাজের পক্ষে, প্রজাদের পক্ষে ক্ষতি। তাই যুদ্ধ হবে ঠিক করা হয়, আর সেই মতো অর্জুনও কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুত। অর্জুনের রথ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে, তার সারথি শ্রীকৃষ্ণ, আর কপিধ্বজ মানে পতাকায় মহাবীরজি। আচ্ছা, এই রথ অর্জুন বলল যে আমাকে হে অচ্যুত, কারণ সে জানতো যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, আমাকে তুমি নিয়ে চলো তো কৌরব আর পাণ্ডবদের এই সেনার মধ্যেখানে, আমি দেখে আসি আমাকে কাদেরকে মারতে হবে। কারণ যুধিষ্ঠিরও যুদ্ধে খুব পটু, ভীম এরা সবাই যুদ্ধ করেছে, কিন্তু অর্জুন বলছেন যে যারা মহাবীর, দেখি তো যারা দুর্বুদ্ধি
দুর্যোধনকে সাপোর্ট করে তার পক্ষে যুদ্ধ করছে, সেই মহাবীরদের একটু দেখি যাদেরকে আমাকে মারতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ রথটা নিয়ে দুটো সেনাদলের মাঝখানে স্থাপন করলেন, এমন জায়গায় যেখান থেকে খুব ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে, অর্জুন দেখতে পাচ্ছে দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম এদের। এতক্ষণ অর্জুন বলছিল দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের যারা সহকারী যুদ্ধের যা সাহায্য করতে এসছে তাদেরকে দেখে আসি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে দেখ এই সব কৌরবদের দেখ, কারণ তাদের পূর্বপুরুষ কমন পাণ্ডব আর কৌরবদের সবার, কিন্তু এই যে ওয়ার্ডটা সেটা খুব বুদ্ধি করে কিন্তু সিলেক্ট করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, খুব সিলেক্টিভলি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিলেন। যেই মাত্র এই ওয়ার্ডটা ইউজ করলেন যে এই সব কৌরবদের দেখ, তখন অর্জুনের মনে হলো এরা তো আমার স্বজন, আমিও কৌরব, ওরাও কৌরব, তাহলে ওদের কি করে মারব? পীতাম্বরানন্দজি বলতেন আসলে অর্জুনের মধ্যে মোহটা যে লুকিয়েছিল সেটা বার করে আনার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ খুব ইন্টেলিজেন্টলি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিলেন। সেই মোহটা যদি যুদ্ধের মাঝখানে হতো তাহলে ভীষণ সর্বনাশ হয়ে যেত, অর্জুন যুদ্ধের মাঝখানে যুদ্ধ ছেড়ে চলে যেত। সেই জন্যে অর্জুনের ভেতরকার যে মোহ সেটা বার করে আনার জন্যে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ জানতেন সেটা আমি সলভ করে দেব, তাই বললেন দেখ সব কৌরবদের দেখ। সাথে সাথে অর্জুনের ভেতরকার সমস্ত যে মোহ উথলে উঠল, তার চোখে জল আবছা হয়ে আসছে, দৃষ্টি, লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। অর্জুন বলছে আমি আমার স্বজনদের কি করে মারব, এখানে সব আমার পিতারা। শ্রীকৃষ্ণ অবাক, পিতা মানে বাবা তো একটাই হয়, তোর বাবা তো অনেক দিন গত, না এই যে খুড়ো জ্যাঠা এরা, তারপর আচার্যেরা, আচার্য তো দুজন, দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য, না বাকি অন্যান্য যাদের শিখিয়েছে আত্মীয় স্বজনের তারাও আমার আপনার। তারপরে আবার বলছে মামারা, শল্য যদিও দুর্যোধনের অনুরোধে দুর্যোধনের দিকে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কথা দিয়েছিলেন বলে, কিন্তু বলছে মামারা, ভাইয়েরা, এইসব বলতে শুরু করলো। এতক্ষণ যে বলছিল দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনকে যারা সাপোর্ট করছে তাদের দেখি তাদেরকে মারব, ঠিক উল্টে গেছে। সে বলছে আমার গা কাঁপছে, হাত থেকে গান্ডিব খসে পড়ছে, কেমন হচ্ছে যেন। অথচ এটা বেশ অনেক দিনের প্রিপারেশন আলোচনা নিয়েই কিন্তু ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল এবং সেইভাবেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এরা সবাই, অর্জুন যে যুদ্ধ হবে। এবং সেখানে এটাও বলা হয়েছিল যে যদিও দ্রোণাচার্য ভীষ্ম এরা কিন্তু খুব খারাপ লোক নয়, কিন্তু যেহেতু অন্যায়কে সাপোর্ট করছেন, এদেরকে যদি না মারা হয় তাহলে পরবর্তীকালে এই অন্যায়কে তারা আবারও সাপোর্ট করে যাবেন। এর আগে যে ভীষ্ম দ্রোণের সাথে যুদ্ধ অর্জুন করেনি তা কিন্তু নয়, কিন্তু সেই গল্পটাও একটু বলি। কীচক ছিল বিরাট রাজার শালা, বিরাট শক্তিশালী, আর এরা তো 1 বছর অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডবরা বিরাট রাজার কাছে ছিল। তখন কীচককে তার অসংযত আচরণের জন্য, দ্রৌপদীর সাথে অসম্মানজনক আচরণের জন্য ভীম মেরেছিল, একেবারে থেঁতলে দিয়েছিল। আর কীচকের মারা যাওয়া, কীচক বধের খবর যখন দুর্যোধনরা পেল তখন বলল এ নিশ্চয়ই ভীমের কাজ, তার মানে পাণ্ডবরাই বিরাট রাজার কাছেই লুকিয়ে আছে। তখন তার বন্ধুকে বলল বিরাট রাজার একটা বাউন্ডারি অ্যাটাক করতে, আর বিরাট রাজার
রাজত্ব থেকে গরু চুরির জন্য দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এদের নিয়ে গেল। আর বিরাট রাজার যে রাজত্বে তখন তার ছেলে কিন্তু অত বীর ছিল না, তাই অর্জুন যুদ্ধ করেছিল দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম এদের সাথে। আর যুদ্ধের আগে দুটো বাণ তাদের পায়ের কাছে ছোড়ে আর দুটো বাণ কানের পাশ দিয়ে ছোড়ে। যেই মাত্র দুটো বাণ পায়ের কাছে ছুঁড়েছিল, ভীষ্ম বলেছিল নিশ্চয়ই অর্জুন আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। আর যখন দুটো তীর ছুঁড়ল কানের পাশ দিয়ে দুজনের, তখন বলল অর্জুন আমাদের পারমিশন নিচ্ছে। তো তখনও যুদ্ধ করেছিল এবং এই ভীষ্ম, দ্রোণ এদেরকে হারিয়ে গরুগুলোকে নিয়ে এসেছিল। এমন নয় যে সে যুদ্ধ করেনি, কিন্তু এখানে কিন্তু সার্কামস্ট্যান্সটা আলাদা। তাই সার্কামস্ট্যান্স যখন আলাদা হয়, অজিত ডোভাল স্যার বলছে শুনবেন, তখন ডিসিশনও আলাদা হয়ে যায়। আর এই সময় এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের মনে হচ্ছে এদের তো মেরে ফেলতে হবে। বারে বারে বলছে যে এদের মেরে ফেলে আমার কি লাভ, তার থেকে বরং আমি ভিক্ষে করে খাবো। অর্জুনের এই সার্কামস্ট্যান্স চেঞ্জ হওয়াতে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া সত্ত্বেও মোহ এসে গ্রাস করছে। ডিসিশন নেওয়া হয়েছে কিন্তু ডিসিশন থেকে সরে আসছে। অজিত ডোভাল স্যারের ক্লিপিংয়ে দেখবেন এইটার থেকেই উনি টেক অ্যাওয়ে নিয়েছেন যে যখন তুমি তোমার অবজেক্টিভের ওপর ফোকাস করবে, তখন অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব এগুলো বাদ দিয়ে শুধু ওই পয়েন্টে ফোকাস করো, অর্থাৎ মোহ যেন না আসে। আর যখন তুমি একটা ডিসিশন নেবে, এই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এরা ডিসিশন নিয়েছে অনেক দিন থেকে, প্রিপারেশন নিয়েছে, কিন্তু অর্জুন এখন সরে আসতে চাইছে। অজিত ডোভাল স্যার বলছেন, দেখবেন এই থেকে টেকঅ্যাওয়ে নিয়ে উনি বলছেন যে যখন একবার ডিসিশন নিয়েছো, তুমি চিন্তা করেই নিয়েছো এটা তোমার রাইট ডিসিশন, এবার এই ডিসিশনটাকে পুরোপুরি তোমার বেস্ট এফর্ট দাও ফ্রুক্টিফাই করার জন্য এবং মেক দ্য ডিসিশন রাইট। তুমি রাইট ডিসিশন নিয়েছো কিন্তু হয়তো মনে হচ্ছে এটা রাইট নয়, তো তোমার এখন দায়িত্ব তুমি তোমার ফুল এফর্ট দিয়ে ডিসিশনটাকে রাইট করে দাও। এটা কিন্তু অজিত ডোভাল স্যার বলছেন। আর বলছেন যে অবজেক্টিভ তোমার যেটা, সেটার উপর ফোকাস করতে হবে। এবার অর্জুন কি শুধুই মোহের বশে বলছিল আমি যুদ্ধ করব না, তা কিন্তু নয়। অর্জুন তার সামর্থ্য জানে, কিন্তু মোহ তো আছেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আর একটা জিনিস, তার অবজেক্টিভটা কিন্তু তার কাছে খুব ক্লিয়ার ছিল। অবজেক্টিভ হচ্ছে মোক্ষ লাভ। সে খালি ভাবছে যে আমি যদি এদের মেরে ফেলি তাহলে কি আমার মোক্ষ লাভ হবে? না, হবে না। আমি যার জন্য চেষ্টা করছি। তাহলে দেখবেন অজিত ডোভাল স্যার যে বলছেন যে অবজেক্টিভ শুড বি ভেরি ক্লিয়ার অ্যান্ড ইউ শুড ফোকাস অন ইয়োর অবজেক্টিভ। অর্জুনের কিন্তু অবজেক্টিভ ছিল মোক্ষ লাভ, মানে পূর্ণত্ব প্রাপ্তি। কারণ অর্জুন ভক্ত, তার নানা গুণ, কিন্তু ধরুন ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই, তার সত্যের অহংকার যে আমি এই সবাইকে একাই মারতে পারবো। হ্যাঁ, তো অর্জুনের মধ্যে তো পূর্ণত্ব এখনো আসেনি। তার বহুকালের এটা অবজেক্টিভ। সে ভাবছে আমি এই যুদ্ধে যদি এদের মারি তাহলে কি আমার এই মোক্ষপ্রাপ্তি হবে? তাহলে এটা অবজেক্টিভ ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার টু অর্জুন, যেটা অজিত ডোভাল স্যার বলছেন। এবার অর্জুনের মনে কিন্তু ভয় কাজ করছে যে আমি কি এই যুদ্ধে এত সব বীর জিততে পারবো? আর অনেক সময় জয় হলেও সেটা পরাজয় নিয়ে আসে।
এরকম সার্কামস্টেন্স হয়ে যায়। বারে বারে অর্জুন ভাবছে আমি কি জয় পাবো? অর্জুনের মনে ভয়, সংশয়। আর এই ভয়ের ব্যাপারে অজিত ডোভাল স্যার বলছেন যে যখন তুমি তোমার ভয়টা আর্টিকুলেট করবে, লিখবে, অ্যানালিসিস করবে, দেখবে যে যতটা তুমি ভয় পাচ্ছিলে অতটা ভয়েরও কিছু নেই। আর যখন তুমি আরও প্রিপারেশন নেবে তখন দেখবে ভয় আরও কমে গেছে। এটাও অজিত ডোভাল স্যারের ক্লিপিং থেকে দেখবেন। এইবারে বলি, আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন গীতার সেন্ট্রাল থিম কোন ভার্সে আছে? যখন এত মোহগ্রস্ত হয়ে অর্জুন কান্নাকাটি অনেক ফিলোসফিক্যাল কথা বলছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আরে, আর তারপর বলছে যে আমি যুদ্ধ করব না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলছেন ক্লৈবমাস্মগমং পার্থ নৈতৎ উপপদ্যতে শূদ্র হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যাক্ত তিষ্ঠ পরন্তপ। প্রথমে পরন্তপ কথাটা বলি। আমাদের পীতাম্বরানন্দজি বলতেন পরন্তপ মানে যে অন্যকে তাপায়, মানে টেনশন লেনে কা নেই দেনে কা হয়। এটাই কিন্তু অর্জুন মনে করত, সে কখনো টেনশন নিত না, তাই তার নাম পরন্তপ। আর শ্রীকৃষ্ণ তাকে জোর দিয়ে এবার বলছেন যে তোমার এই ক্লীবতা শোভা পায় না। অর্জুনকে কিন্তু গালাগাল দিচ্ছেন না, বলছেন তোমার দোষ এটা কিন্তু তোমাকে শোভা পায় না, কারণ তোমার মধ্যে এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের দৌর্বল্য, মোহগ্রস্ত এই জিনিস তোমাকে শোভা পায় না, কারণ তুমি তোমার সামর্থ্য জানো। তুমি একটা ঘটনা বলতেন যে শিবের কাছ থেকে যে ধনুক পাওয়ার জন্যে খুব তপস্যা করেছিল। এইবারে শিব পরীক্ষা করার জন্যে এক বন্য শুয়োরকে একটা ভিল বেশে মেরেছে, অর্জুনও মেরেছে। এবারে সেই ভিল এসে বলছে এটা আমি মেরেছি, অর্জুন বলছে না আমি। তো ওর বিরুদ্ধে মহাদেব খুশি হয়ে তাকে সেই ধনুর্বাণ দিয়েছিলেন। তো যার এত পরাক্রম তার এই রকম অবস্থা, তার হৃদয়ের এই দৌর্বল্য, এটা কিন্তু তোমাকে শোভা পায় না। তখন অর্জুন নিজেই বলছেন হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি যে আমার ওয়ান সাইডেড চিন্তা ভাবনা হয়ে যাচ্ছে, চিন্তার যে সব রকম অপশনস, প্রস অ্যান্ড কনস সবগুলো আমার আসছে না। তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য, তুমি আমাকে গাইড করো কি করলে ঠিক হবে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ জানতো অর্জুনের অবজেক্টিভের কথা, মোক্ষ প্রাপ্তি বা পূর্ণত্ব লাভ, এটাই তার মেন অবজেক্টিভ। তাহলে দেখুন, ফল ব্যাক করার জন্য একজনকে চাই। শ্রীকৃষ্ণকে গুরু মেনেছে গাইড করার জন্যে। একটা লেকচার শুনেছিলাম, কোথাকার লেকচার ঠিক মনে করতে পারছি না, যেখানে অজিত ডোভাল স্যার বলেছিলেন যে আমি আমার মাথাটা স্বামী বিবেকানন্দের পায়ে রেখেছি। ফল ব্যাক করা, এটা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যে বলছে আমি তোমার শিষ্য, তুমি আমাকে গাইড করো। এবার শ্রীকৃষ্ণর মুখে হাসি, ব্যঙ্গের হাসি না, সেই হাসি সদানন্দময় হাসি, কনফিডেন্সের হাসি। হ্যাঁ, এবার আমি তোমাকে সেই মোহ থেকে বার করে আনতে পারবো, কোনো ভয় নেই। এইবারে সাংখ্যযোগের উপদেশ দেবেন শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে দেখুন, এই যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আমরা দেখলাম, আমি খুব ডিপলি এই দুটো স্টাডি করে সিনক্রোনাইজ করেই বলছি যে অজিত ডোভাল স্যার, যিনি আমাদের
ভীষণ প্রিয়, ভীষণ জনপ্রিয় প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে, এবং আমরা বলবো বিশ্ববাসীর কাছেও কিন্তু উনি জনপ্রিয়। তার কাজ আমাদের ভীষণ শ্রদ্ধার, তাকে আমরা ভালোবাসি। তিনিও কিন্তু কিভাবে নিজের জীবনে গীতা প্রতিফলিত করেছেন, ওনার ক্লিপিংগুলো দেখাই, তাহলে আরও ভালো করে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর একটা কথা পীতাম্বরানন্দজি খুব বলতেন যে দেখ, অর্জুনের আর একটা নাম গুড়াকেশ, শ্রীকৃষ্ণ সেই বলে ডাকছেন। তো গুড়াকেশের দুটো অর্থ। তখনকার দিনে ছেলেরা বড় চুল রাখত, আর অর্জুনের খুব ঘন কালো খুব সুন্দর ঢেউ খেলানো চুল ছিল, তাই গুড়াকেশ। আর একটা অর্থ যে নিদ্রা জয় করেছে, মানে সে কি ঘুমোতো না তা নয়, যখন কাজ হতো তখন ফুল টেনেসিটি নিয়ে লেগে থেকে কাজ করত, আবার যখন সময় পেত শুলেই ঘুমিয়ে পড়তো। এই টেনেসিটির কথায় একটা কথা বলি, অজিত ডোভাল স্যারের ক্লিপিংও দেখবেন যে তাকে স্কুলে তার স্যার বক্সিংয়ে নিয়েছিল। কেন? তার কারণ বলেছিলেন যে তোমার মধ্যে একটা ইউনিক কোয়ালিটি আছে, যে তুমি রিং ছেড়ে যতই মার খাও যাই হোক না কেন তুমি টিকে থাকো, তুমি কিন্তু বেরিয়ে আসো না। বলছেন এইটা আমাকে স্যার বলেছিলেন, এটা আমার একটা ইউনিক কোয়ালিটি, দোষ বা গুণ নয়, কোয়ালিটি। বলছেন যে এইটা আমি মনে রেখেছিলাম। উনি বলেছিলেন এটা বড় হয়ে তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। বলে সত্যি আমি 7 বছর নর্থ ইস্টে কাজ করেছি, 7 বছর পাকিস্তানে কাজ করেছি, কারণ আমি জানতাম যতই যাই, টর্চার হোক যাই হোক, আমি কিন্তু টিকে থাকতে পারবো, ছেড়ে চলে আসব না। তাহলে দেখছেন তো, আমি স্পেশালি আমার যারা ইয়াং জেনারেশন, আমার বন্ধুরা যারা স্কুলের ছাত্রছাত্রী, তাদেরকে বলবো এবং তাদের মায়েদেরও বলবো যে তারা যেন এই গীতাটা ওরা না পড়তে পারলেও আপনারা কিছু সিলেক্টিভ ভার্স আছে, যেমন ক্লৈব মাসমগমং পার্থ, এরকম। আবার রঙ্গনাথানন্দজি মহারাজ বলতেন যে যখন বাচ্চা 11-12 বছর হবে গীতার ওই শ্লোকটা পড়াবেন যে তুমি তোমার বন্ধু, তুমি তোমার শত্রু, নিজেকে নিজে উদ্ধার করতে হয়। যেটা ডোভাল স্যারও বলেছিলেন যে আমি স্কুল থেকে, আমি যখন বাড়ি থেকে মায়ের কমফর্ট থেকে যখন হস্টেলে গেছিলাম, প্রথম যখন গেছি আমাকে থাপ্পড় মেরে মেরে মারপিট করে অভ্যর্থনা জানানো হতো, কিন্তু দেখলাম আমি কান্নাকাটি করেও যখন কোনো সুরাহা হলো না, তখন আমার মনে হলো যে আমাকে নিজেকেই আমার প্রবলেম ম্যানেজ করতে হবে। তো এইগুলো কিন্তু মানসিক মনোবল এনে দেয়। আর ডোভাল স্যার বলছেন যে ইউ শুড বি ভেরি ফাস্ট, ডিসিশন যা নিয়েছো এবং তোমার অ্যাকশন ইউ শুড বি ফাস্ট। আর একটা বলছেন যে টেনেসিটি, উনি কিন্তু আমার মাঝে মাঝে গীতা শ্লোকও ভীষণ উদ্ধৃতি দেন, যেমন সংশয় আত্মা বিনশ্যতি। তো আমাদের মনে হয় বাচ্চাদের মায়েরা যদি ছোট ছোট করে এইভাবে বলেন, তাহলে তাদেরও কিন্তু এই যে স্কুলের পরীক্ষা বা অফিসের পলিটিক্স সব কিছু তারা ম্যানেজ করতে পারবে, কারণ দৃঢ় মন কিন্তু সুস্থ সবল মানুষের সম্পদ। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন, ভালো লাগলে আরও মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিন। গীতা আমাদের সম্পদ। So how do you take the tough decisions? The first thing is that you must have clarity of objectives. Take out all adjectives, all adverbs. It should be only the nouns and the verbs. Make it as small and as simple as possible. Don't say we are going to fight terrorism.
That is not the objective. In this particular case, say that we are going to neutralize on such and such date, such and such person, or such and such module, or such as this thing like that. That is a specific course of action about which you have got a clarity. And when that happens, this is the next thing that I have got to do. So your objectives must be very well defined. We normally, particularly the Indian mind, gets bogged down with a lot of philosophies, thinkings, thoughts, worries, anxieties and others, but on the focused, it is not very clear about its objectives. That you have to give your best. Your decisions are not right or wrong. What happens is this, that is, you take a decision, but then you don't work towards it, to fructify it with a total commitment, with total, give your best in every way. You know, in life, it is important to make right decisions. But there's something which is still more important. That is to make the decisions right. Once you have taken the decision, it's a right, you are all young people and tomorrow you may like to select a spouse for you, a life partner for yourself. You'll all be thinking that probably the secret lies in selecting the right partner. Probably yes. But more of it lies whether you can make that marriage right. Very true. Very true. So, taking the right decision is less important than making the decision right. And to deal with fear, articulate that fear in specific words, and you will find the fear is not very big. It is not as big as you are really worried about. It is much less than that. Not only that, you can further reduce it through a preparations, through a better knowledge, through a better understanding, and through hard work. They used to think that, well, it's more important that, the students were brought there in very young age. They must learn to play the game and inculcate certain qualities which come through this type of game. And every child was allotted some game. So I was in the Chetwood house in this thing, and then when the selection started for this thing, some people were taken for football and some for hockey and others. I was this thing for boxing. Boxing. It's a very interesting story. Anyway, school level everybody plays, so I was also there. I was a reasonably good school time boxer and everything. But he was also my house teacher and also these things. He told me one day a story. He said, "Do you know why I selected you for the boxing this thing?" He said, "You have got a very unique quality." I was, of course, at that, when you are very young at the age, nobody knows who will be tall, who will be short. So all are short of this thing only by small inches or half inches, something like that. So you don't have this thing. He said, that is, you never accepted a defeat. When you are beaten up and you are beaten up, you will never come out of the ring. Even when you are bleeding, even when you are this thing, you will continue. Not that you were the best fighter, but you had great resilience. I will win the war not because I am the strongest, but I will not quit. I can wait, prepare myself and wait for years and years. And he said, that is what I thought, that psychologically a boxer's quality, that is, you would stay in the ring up to the last round. Even when you have lost the rounds, even when you have been beaten up, even when you are bleeding. He said there were much better boys who could be this thing. But moment they got one or two of the jabs or something like that, etc., thereafter, they just wanted to quit. Or this thing like that. You kept on getting beaten up and things like that, but you stayed there. Over the period of time, you learned the trick, so probably you started winning also. It was a great this thing. And he said that, well, it's a quality, not good or bad. But remember that this is your strength.
if you can hold in the face of adversity for a long time. That's why my tenures have been very long. I went to Northeast, I was there for 7 years. I went to Pakistan, I was there for 7 years. I can hold on. You can torture me or those things like that, I cannot bear it. I can bear injustice for a long time without losing my this thing and others. So I think as a personal this thing, my becoming independent at a very young age and thereafter getting beaten up to understand that well, you can get beaten up but you can still win. So you took the right decision of actually... No, I don't. There were circumstances. Yes. As I said, if you take a decision, it cannot affect your psyche. You know, if I decide to do something, I prepared myself. My mind, reasoning faculty has been involved. আমি কৃতজ্ঞতা জানাই অজিত ডোভাল স্যারের ইন্টারভিউয়ের পার্ট নেওয়ার জন্য ফ্রম Ministry of Human Resource Development, Government of India and All India Council for Technical Education. আর কৃতজ্ঞতা জানাই রামকৃষ্ণ মিশন ক্ষেত্রীর স্বামী পীতাম্বরানন্দজির গীতার লেকচারের জন্য।